కూడా ఇప్పుడు పిఎం కూడా మాట్లాడుతున్నారు. విలేజ్ లో డ్రోన్స్ అన్ని ఇచ్చి ఎట్లా ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేయాలని. ఇప్పుడు నాకు అది కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఎక్కడన్నా మీరు కొన్ని దిక్కల డ్రోన్స్ ఉన్నాయండి. వాట్ ఈస్ ది వర్క్ దే ఆర్ డూయింగ్ విత్ డ్రోన్స్ ఇన్ అగ్రికల్చర్? ఎనీబడి ఈస్ హ్యావింగ్ ఎన్ ఐడియా? మొన్న కలుపు మందు కొట్టించాం సార్. డ్రైన్స్ మీద ఉన్నటువంటి గొరబడి ఎక్కడికి డ్రోన్స్ మీద కొట్టించాం సార్. చాలా ఎఫెక్టివ్ గా బాగా పనిచేసింది సార్. అదే మన క్యాన్స్ తో స్ప్రే చేయాలంటే ఆ గొట్టు నుంచి ఈ గొట్టు నుంచి కొడుతుంటే కవర్ అయ్యేది కాదు సార్. ఈ డ్రోన్ మీద అయితే ఎఫెక్టివ్ గా బాగా పోయింది సార్. మొత్తం అంతా మేము యూజ్ చేసాం సార్. అది No, I am very happy that is where Drones Corporation, everything. Now drones are becoming very, very big revolution. All of సార్ ఇప్పుడు రామ్నాయుడు సార్, మన ఆత్మకూరు కాన్స్టిట్యున్సీ చేజర్ల మండలంలో డ్రోన్స్ తో పెస్టిసైడ్ స్ప్రేయింగ్ చేస్తున్నారు సార్. ఆ చేసిన దానివల్ల సేవింగ్ ఆఫ్ పెస్టిసైడ్ ఉంది, ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ పెస్టిసైడ్ స్ప్రేయింగ్ not only that, హార్టికల్చర్ లో అన్నెసరీగా కొట్టకుండా ఎక్కడ పెస్ట్ ఉందో డిటెక్ట్ చేసి అదే స్పాట్ లో కొట్టే అవకాశం ఉంది. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ పెరుగుతుంది, అన్నెసరీ ఎక్స్పెండిచర్ తగ్గుతుంది. ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ తగ్గించాలి. నెంబర్ 2, హెల్త్ కూడా కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ తగ్గించడం, ప్రొడక్టివిటీ పెంచడం. మూడోది టెక్నాలజీ ఉపయోగించి మీరు ఇవన్నీ చేయగలిగితే రెవల్యూషనరీ థింగ్స్ వస్తాయి. ట్రేసబిలిటీ మాట్లాడారు. దట్ ఈస్ వేర్ టుమారో నాట్ ఓన్లీ అక్వా కల్చర్, ఈవెన్ ఫ్రూట్స్ ఏ గార్డెన్ నుంచి వచ్చిందో ట్రేసబిలిటీ వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది. దట్ విల్ కమాండ్ ప్రీమియం ప్రైస్. దాని హిస్టరీ అంతా మెన్షన్ చేసి. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా టెక్నాలజీని కంప్లీట్ గా ఎండ్ టు ఎండ్ సొల్యూషన్. ఫైబర్ నెట్ ఎక్కడ ఉందో తెలియదు, దాన్నంతా కంపోజ్ చేసేశారు. ఫైబర్ నెట్, డ్రోన్స్, సీసీటీవీ కెమెరాస్, అదే మరిగా ఇవి టవర్స్, ఇవన్నీ కూడా నాకు with concerted efforts we can certainly bring about a change. Next slide. Focus areas. Now I come to the focus areas for the district collectors. Outside the forest area, the target of 50 lakh seedlings per district has already been communicated to the districts, and with the available district social forestry DFOs and the forest department, I urge you to complete this before the monsoon season is over. Afforestation drive to increase this green cover, participation of all stakeholders, mobilization of resources under CSR, dovetailing NREGA funds for SMC and plantation works. It's disheartening, in fact very sad to say that last 3 years, to be exact 4 years, there has been total disconnect between NREGA funds and the plantation support, SMC and plantation support. So we used to raise large number of nurseries in order to have a stock of seedlings that can be taken up for massive afforestation efforts, plantation efforts, which has been totally lacking since last 4 years. I request the district collectors to once again sit at the district level, how best to dovetail this MGNR GGS funds for this SMC and plantation works. At the state level also, we had to again come up with an action plan, sir. Identify suitable areas for afforestation, areas along roads, canals, railway lines, tank foreshores, institutional lands, educational, industries, offices, etc. Panchayat lands and village commons is also another big potential. Hillocks greening has also been a huge success previously. And just now, all of you have heard the Principal Secretary, Special Chief Secretary, Agriculture, mentioning it to you. We have 20 lakh hectares as cultivable fallows, which also indicated to me
the huge potential that might be available. Probably at the district level, you can draw out a plan. Those can be converted into permanent green patches through horticulture or plantations. For the next 100 days action plan, previous slide please. Yeah, next. As you know, along with our efforts in outside forest area, it is also important that we improve the quality of our forests. For this purpose, the most important thing required is consolidation, protection of the existing forests, better forest management and regeneration. Coming to consolidation, to bring to your notice, there are 296 compensatory afforestation blocks. These blocks were given in lieu of forest land which was used for development projects or other projects. These are to be notified immediately. This notification can happen only after these lands are entered into 22A registers, prohibitory order books. Without that, the process is not complete and we will not be able to hand over the forest lands for non-forest purpose. So that is one category. There are 166 non-compensatory afforestation blocks pending with 23,681 hectares, which also need to be brought to notification. Then the very first act in declaring a forest, that is under section 4 notification, 191 blocks are pending with 5,51,000 hectares, which I have given district wise. I request you to concentrate on that and expedite that. Similarly, there are large number of boundary disputes that needs to be settled through joint inspections. Next, please. One more aspect I would like to bring to the notice of the House. Nagaravanam Yojana, Nagaravanams were taken up in 2014-15 under AP State Plan. Way back in 2014 under the leadership of our Honorable Chief Minister for development of city forests. At that time, 23 Nagaravanams and 7 temple eco parks were taken up between 2014 to 19, successfully completed. Seeing the success of this, the Government of India, sir, launched Nagar-Van Yojana under Government of India. Here also there is a potential that collectors can utilize this funds from Government of India, which is a complete grant, which gives a grant of 4 lakhs per hectare, limited to 2 crores per Nagar-Van. So any number of such projects can be taken up. Conditions are indicated. Within 10 kilometers of ULB, maximum extent of 10 hectares can be taken up under this. Area-wise, there is no restriction, but the support, financial support-wise, it's 2 crores per total project. Similarly, if you have any land available within the ULB, you can take up there also. The area that is eligible is 1 to 10 hectares. These are some of the focus areas for the district collectors. Thank you. So for the primary sector, all the 4 subjects that we have discussed, agriculture, marketing, cooperation, animal husbandry, horticulture, aqua fisheries and forest. Any of the collectors have any intervention to make? One thing I wanted to emphasize, మీ అందరికీ, ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఆర్ చేంజింగ్. ఎప్పుడైతే ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ మారుతున్నాయో మన ప్రొడక్షన్ హ్యాబిట్స్ కూడా మార్చుకోవాలి. ఇక్కడ మీరు చూస్తే న్యూట్రిషియస్, ఎకో ఫ్రెండ్లీ ఫుడ్ కావాలని కోరుకుంటున్నారు. అందుకే మనం లాస్ట్ గవర్నమెంట్ లోని 2016-17 ఆ ప్రాంతంలో నేచురల్ ఫార్మింగ్కి వెళ్ళాం. దట్ ఈస్ ది బిగ్గెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ ది వరల్డ్ నౌ. Now we are planning 50 lakh acres during this period, అంటే 20 lakh hectares, around 20 lakh farmers we are planning.
దట్ ఈస్ వన్ ప్రియారిటీ. నౌ అగ్రికల్చర్ లో కూడా చేంజెస్ వచ్చాయి. దట్ ఈస్ వేర్ రాజశేఖర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ హెస్ టు వర్క్ ఇట్ అవుట్. హై protein paddy, there is a demand, not carbohydrates. That is red paddy, all these things are coming now. రాగి, జోవర్, బాజ్రా ఇవన్నీ హై ప్రోటీన్ గాని మనం పోగలిగితే అలాంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంది, ప్రొడక్టివిటీ ఉంది. ఇది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు ఏదైతే మనం అర్లీ స్టేజ్ లో కొద్దిగా మనకుండే అడ్వాంటేజెస్ లో డైవర్సిఫికేషన్కి వెళ్ళాం. ఎప్పుడో పామ్ ఆయిల్ తీసుకొచ్చాం. నౌ వీఆర్ నెంబర్ 1 ఇన్ ది కంట్రీ పామ్ ఆయిల్. అక్కడ అండర్ ట్రీస్ కోకోకి వెళ్ళాం. దట్ ఈస్ ఆల్సో వీఆర్ నెంబర్ 1. ఇలాంటి అడ్వాంటేజెస్ ఉండేది ఇక్కడ. మీరు ఒకసారి చూస్తే క్లియర్ గా హార్టికల్చర్ లో చాలా స్పష్టంగా కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ మీకు ఇప్పుడే చూపించాడు. ఆ ప్రోడక్ట్స్ లో మ్యాంగో క్లస్టర్స్, బనానా క్లస్టర్స్, డ్రాగన్ ఫ్రూట్. ఇటీవల డ్రాగన్ ఫ్రూట్ హెస్ బికమ్ మోర్ అండ్ మోర్ ఎకనామిక్లీ వైబుల్. దానికి కారణం అందులో స్వీట్ తక్కువ ఉంటుంది. ఇలాంటి చిల్లీ ఫ్రూట్స్, ఆయిల్ ఫామ్, కోకో ఇలాంటి వేరియస్ క్లస్టర్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఈ క్లస్టర్స్ ని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా క్లస్టర్ కమాడిటీ తీసుకున్నారు. పీపీపీ మోడల్. ప్రైవేట్ పీపుల్ ని పెట్టి మీరు గాని ఒక మోడల్ తయారు చేస్తే ఎండ్ టు ఎండ్ సొల్యూషన్స్, వైబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్ దే ఆర్ గివింగ్. దట్ ఎక్సర్సైజ్ యూ హ్యావ్ టు డూ నౌ ఇన్ హార్టికల్చర్. హార్టికల్చరే కాదు, అగ్రికల్చర్ అన్నిట్లో ఇట్ విల్ బి మోర్ వయబుల్. నౌ యూ హ్యావ్ టు డూ దాట్. అదే సమయంలో ఈరోజు డైరీ. ఈ డైరీ అనేది డైరీ ప్లస్ అలైడ్. ఇవన్నీ కూడా ఎవరైతే ల్యాండ్లెస్ పూర్ ఉన్నారో వాళ్లకు అడిషనల్ ఇన్కమ్ క్రియేట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. P4 ఏదైతే మాట్లాడుతున్నామో, జీరో పావర్టీ ఏదైతే మాట్లాడుతున్నామో, ఎవరికైతే ల్యాండ్ లేదో వాళ్ళు 24 గంటలు డిపెండ్ అయ్యేది ఓన్లీ ఆన్ లేబర్. అలాంటి వాళ్ళకి గానీ ఇవ్వగలిగి ఫాడర్ సెక్యూరిటీ ఇవ్వగలిగితే, మనం అది టైఅప్ చేసి సైలేజ్ ఇవ్వయాం ఒకప్పుడు. అదే మరి గ్రీన్ ఫాడర్ డాక్రా సంఘాల ద్వారా, సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూపుల ద్వారా మనం ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. దీన్ని మీరు టైఅప్ చేసి ఫాడర్ సెక్యూరిటీ ఫార్ క్యాటిల్ కి ఇవ్వగలిగితే, ఇప్పుడు నరేగా కింద మనం డబ్బులు ఇస్తున్నాం. ఏదైతే ఫామ్ ను కట్టుకోవడానికి కూడా క్యాటిల్ ఫార్మ్స్ కి ఇస్తున్నాం. అది కూడా మీరు ఇచ్చి లోన్ గాని ఇప్పించి ఇవి టైఅప్ చేస్తే దే కెన్ ఎర్న్ అడిషనల్ ఇన్కమ్ ఈజీలీ. దానివల్ల 2 అడ్వాంటేజెస్. మనం సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఇస్తాం, కానీ వాళ్ళకు కూడా ఒక యాక్టివిటీ కావాలి. ఆ యాక్టివిటీ ఉంటే హెల్త్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. అదర్వైజ్ ఇంట్లోనే కూర్చుంటే 60 years, 70 years దే కెన్ లుక్ ఆఫ్టర్ 1 or 2 animals. దేర్ బై వాళ్ళకు ఒక అడిషనల్ ఇన్కమ్ జనరేట్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రెండోది సాయిల్ టెస్టింగ్ కూడా మీరు ఎక్కడికక్కడ ఈ మధ్య సాయిల్ టెస్టింగ్ మర్చిపోయాం, జీరో చేసేశారు. సాయిల్ టెస్టింగ్ మీరు చేయగలిగితే ఆన్ ది బేస్ ఆఫ్ మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ ఫ్రీగా ఇచ్చాం. మీ బాడీకి కూడా ఏదైనా సాయిల్ అయినా బాడీ అయినా అంతే. బాడీకి ఏం కావాలి? ఒకప్పుడు కార్బోహైడ్రేట్స్ తినేవాళ్ళం, ఫ్యాట్ తినేవాళ్ళం. ఇప్పుడు ఏమైంది? హెల్త్ నాలెడ్జ్ పెరిగే కొందికి కార్బోహైడ్రేట్ తిన మానేసి ప్రోటీన్ తింటున్నాం. స్వీట్స్ మానేసి మిగిలినట్టు తీసుకుంటున్నాం, షుగర్ వస్తుందని. లేకపోతే ఫ్యాట్ మానేసి హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయనే ఉద్దేశంతో ఇవన్నీ చేసే పాలసీ వచ్చింది. ఇది డెఫినెట్ గా స్టేట్ సాయిల్ పాలసీ ఏదైతే పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్పారో, హౌ టు మేక్ ఇట్ అవర్ ల్యాండ్స్ మోర్ ఫెర్టైల్. సాయిల్ టెస్టింగ్ కంపల్సరీ చేద్దాం. ఒకప్పుడు పెట్టాం, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి, మీకు రెవెన్యూ డివిజన్ లో ఉండాలి. ఎవ్రీ సీజన్ ఫామ్ ఏదైతే ల్యాండ్ ఉందో ల్యాండ్ ని సాయిల్ టెస్టింగ్ చేయాలి. ఆన్ ది బేస్ ఆఫ్ దట్ ఎన్రిచ్మెంట్ చేయాలి. దాన్ని ఒక ప్రోగ్రామ్ తయారు చేయండి. దట్ విల్ డూ ఇట్. దానికి మళ్లీ మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ ఏం కావాలనో అవన్నీ ఇచ్చి సైంటిఫిక్ అగ్రికల్చర్కి వెళ్లాలంట నేను. నాట్ ఓన్లీ నేచురల్ ఫార్మింగ్ కాకుండా ఎవ్రీథింగ్ యూ హావ్ టు మూవ్ ఇన్ దట్ డైరెక్షన్. అదే సమయంలో ఫిషరీస్ కూడా
nowadays there is a lot of demand. బెస్ట్ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్. ఒకప్పుడు ఫిష్ అనేది ఓన్లీ కొంతమంది తినేవాళ్ళు, కొంతమంది తినేవాళ్ళు కాదు. ఇప్పుడు మనం స్టేట్ లో కూడా అందరినీ ప్రమోట్ చేయాలి. ఇది బెటర్ ప్రోటీన్, చికెన్ తర్వాత ఇవన్నీ కూడా చికెన్ కంటే బెటర్ ఒక విధంగా చెప్పాలంటే. సో ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్స్ లో మనం డామినేట్ చేస్తున్నాం. వీఆర్ నెంబర్ 1. దీన్ని మీరు చెరువుల్లో ఎవరికైతే పూర్ పీపుల్, ఎస్పెషల్లీ ఫిషర్మెన్ కమ్యూనిటీకి మళ్ళా చెరువులు ఇచ్చి వాళ్ళ ఇన్కమ్ పెంచడానికి, ఒకప్పుడు ఈవెన్ మనం నర్సరీ కూడా డెవలప్ చేసి అవన్నీ ఇచ్చి వాళ్లకు హ్యాండ్ హోల్డింగ్ ఇచ్చేవాళ్ళం. నవ్ యూ హ్యావ్ టు రివైవ్ దాట్. ఏదైనా సరే ప్రో పూర్ వాళ్ళ ఆదాయం పెంచే మార్గాలు ఏవి ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మీరు క్రియేటివ్ గా ఆలోచించి ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇంకొక పక్కన వీటికన్నిటి కూడా టైమ్లీ ఇన్పుట్స్ గానీ, ఇన్సూరెన్స్ గానీ, ప్రొక్యూర్మెంట్ గానీ, మార్కెటింగ్ గానీ, కోల్డ్ చైన్ లింక్ కూడా, బ్యాక్వర్డ్ ఫార్వర్డ్ ఇంటిగ్రేషన్, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ రాయలసీమ వేర్ ఫ్రూట్ బేస్డ్ ఉన్నన్నిటికి ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇవి చేస్తూనే ఇప్పుడే ఇక్కడ ఫారెస్ట్ ఏరియా చాలా కొంతమందే ఫారెస్ట్ మీద శ్రద్ధ పెడతారు. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఫారెస్ట్ అంటే చాలా ఇష్టం. అండర్ హిస్ లీడర్షిప్ నవ్ హీ హాస్ టు ఇంప్రూవ్. ఎట్లా చేయాలనేది మీరు ఒకసారి చూస్తే, నేను ఇప్పుడు కాకుండా సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్ లోనే ఫారెస్ట్ మీద చాలా శ్రద్ధ పెట్టాం. దట్ ఈస్ వెల్త్. 1/3 ఇంకా మోర్ దెన్ 1/3 ఏరియా, 40% ఏరియా ఈజ్ ఫారెస్ట్. యు ఆర్ మేకింగ్ బ్యారన్ ల్యాండ్స్. ఇవన్నీ రివైవ్ చేయలేకపోయాం. అందుకే నిన్న జరిగినటువంటి కేరళ ఇన్సిడెంట్ కూడా, యాక్సిడెంట్ కూడా, దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది రీజన్. ఇప్పుడు దానికోసం నేనేమంటున్నానంటే, ఒకప్పుడు ఒక ఫారెస్ట్ ఉంటే చుట్టంతా కూడా టెంచులు కొట్టాం. దట్టు 1 మీటర్ ఇంటూ 2 మీటర్స్ 3 మీటర్స్. నీళ్లు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా కూడా దానికి ఒక ఇది చూపించి చెక్ డ్యాములు కట్టుకుంటూ వచ్చి ఫారెస్ట్ ఏరియాలో అక్కడనే నీళ్లు నిలబెట్టి అక్కడి నుంచి రీఛార్జ్ మొత్తం ల్యాండ్కి వచ్చేది. ఫారెస్ట్ అన్ని కూడా గ్రీనరీ బ్రహ్మాండంగా డెవలప్ అయ్యేది. నవ్ ఇంకొక పక్క ఫారెస్ట్ ఏరియాలకు ట్రెంచెస్ కొట్టాం, లోపలికి వెళ్ళాం, విత్తనాలు బై హెలికాప్టర్లు పెట్టి విత్తనాలు చల్లే పరిస్థితికి వచ్చాం. అదే మాదిరిగా విధించే ఒక గడ్డపార మాదిరిగా ఒక ప్రత్యేకమైన ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇచ్చి విత్తనాలు ఈజీగా వేయడానికి సోయింగ్ కోసం తయారు చేశాం. ఇవన్నీ మీరు మళ్లీ అవన్నీ రివైవ్ చేయాలి. పాత రోజుల్లో ఉండే బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ని దాని మీద ఇంప్రూవ్డ్ వర్షన్ తీసుకుందాం. టెక్నాలజీ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇవన్నీ చేయాలి. ఇక్కడ ఇంకొక విషయం, మీరు వన భోజనాలు కూడా ప్రోత్సహించాలి. మ్యాసివ్ ప్లాంటేషన్ చేయాలి. 1 మంత్ మినిస్టర్ గారిని కోరుతున్న, డిప్యూటీ సీఎం గారిని, 1 మంత్ 5 లక్షలు పెడతారా, 10 లక్షలు పెడతారా? మ్యాసివ్. హైదరాబాద్ లో ఆ రోజుట్లోనే 5 లక్షలు ఒక రోజు పెట్టాం. దట్ హాస్ బికమ్ ఏ గ్రీన్ సిటీ. సార్ ఇప్పుడు రెండు డిపార్ట్మెంట్లు కలిపేశారు సార్. ఇంతకుముందు సోషల్ ఫారెస్ట్ అని ఒక డిఎఫ్ ఉండేవాడు, రెగ్యులర్ అని ఉండేవాడు. సోషల్ ఫారెస్ట్ ఓన్లీ ప్లాంటేషన్ చూసేవాడు సార్. ఇప్పుడు రెండు కలిపి వీల్ ఆస్క్ దెమ్. దేర్ ఆర్ మంచి ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ లో. అవన్నీ ఎడ్ చేయాలని మళ్ళా చేసి దే విల్ వర్క్ ఇట్ అవుట్. పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఒకసారి తీసుకొని అది వర్కౌట్ చేస్తారు. అదే మాదిరిగా మ్యాసివ్ ప్లాంటేషన్ పెట్టి మనం ఒక రూల్ కూడా పెట్టాం. వన మహోత్సవం, వన భోజనాలకు ఎలా ఉన్నాం. గో అండ్ ఎంజాయ్ విత్ నేచర్. 1 డే ఆల్ ఆఫీసర్స్, రెస్పెక్టివ్ యూనిట్స్, నియరెస్ట్ ఫారెస్ట్, స్పెండ్ మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్, అటాచ్ విత్ నేచర్, లవ్ నేచర్, ప్రమోట్ నేచర్. దట్ ఈస్ హౌ వీ హ్యావ్ డన్. అది కూడా మళ్ళా రివైవ్ చేయాలి. ఆ సాంప్రదాయాలని కూడా డిప్యూటీ సీఎం గారు ఇమీడియట్ గా చేస్తారని చెప్పి నేను ఆశిస్తున్నా. నరేగా గారు కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవాలి. ఈ ట్రెంచెస్ గాని వీటి అన్నిటికీ పెద్ద ఎత్తున. ఇంకొక పక్కన టెక్నాలజీ, డ్రోన్స్ ఎంతవరకు ఉపయోగించారు మీరు? అగ్రికల్చర్ లో పెస్ట్ ని డిటెక్ట్ చేయడానికి యు ఆర్ ఏబుల్ టు డూ యాజ్ అన్ నౌ? నో, Not yet, sir. Then what is the anybody is here who is looking after drone corporation? Suresh, anything? You are having idea? కాదు, ఇండియాలో ఎక్కడైనా సరే డ్రోన్స్ ని ఉపయోగించి
ఒకప్పుడు ఒక స్టేజ్కి వెళ్ళాం. ఒక మస్కిటో నేను మలేషియాకు పంపించి, మలేషియా కాదు శ్రీలంకకి అవన్నీ స్టడీ చేసి వచ్చిన తర్వాత మస్కిటోని డిటెక్ట్ చేయమన్నాం డ్రోన్తో. అక్కడే పోయి స్ప్రే చేయమన్నాం. దట్ వర్ ది డేస్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్, వీ హ్యావ్ డన్ సమ్ ఎక్సర్సైజ్. డ్రోన్స్ అప్పుడంతా కూడా ఇప్పుడు పిఎం కూడా మాట్లాడుతున్నారు. విలేజ్ లో డ్రోన్స్ అన్ని ఇచ్చి ఎట్లా ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేయాలని. ఇప్పుడు నాకు అది కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఎక్కడన్నా మీరు కొన్ని దిక్కల డ్రోన్స్ ఉన్నాయండి. వాట్ ఈస్ ది వర్క్ దే ఆర్ డూయింగ్ విత్ డ్రోన్స్ ఇన్ అగ్రికల్చర్? ఎనీబడి ఈస్ హ్యావింగ్ ఎన్ ఐడియా? మొన్న కలుపు మందు కొట్టించాం సార్. డ్రైన్స్ మీద ఉన్నటువంటి గొరబడి ఎక్కకి డ్రోన్స్ మీద కొట్టించాం సార్. చాలా ఎఫెక్టివ్ గా బాగా పనిచేసింది సార్. అదే మన క్యాన్స్ తో స్ప్రే చేయాలంటే ఆ గొట్టు నుంచి ఈ గొట్టు నుంచి కొడుతుంటే కవర్ అయ్యింది కదా సార్. ఈ డ్రోన్ మీద అయితే ఎఫెక్టివ్ గా బాగా పోయింది సార్. మొత్తం అంతా మేము యూజ్ చేసాం సార్ అది. No, I am very happy that is where Drones Corporation, everything. Now drones are becoming very, very big revolution. All of సార్ you. ఇప్పుడు రామ్నారాయణ సార్, మన ఆత్మకూరు కాన్స్టిట్యున్సీ చేజర్ల మండలంలో డ్రోన్స్ తో పెస్టిసైడ్ స్ప్రేయింగ్ చేస్తున్నారు సార్. ఆ చేసిన దానివల్ల సేవింగ్ ఆఫ్ పెస్టిసైడ్ ఉంది, ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ పెస్టిసైడ్ స్ప్రేయింగ్ Not only that, హార్టికల్చర్ లో. అన్నెసరీగా కొట్టకుండా ఎక్కడ పెస్ట్ ఉందో డిటెక్ట్ చేసి అదే స్పాట్ లో కొట్టే అవకాశం ఉంది. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ పెరుగుతుంది, అన్నెసరీ ఎక్స్పెండిచర్ తగ్గుతుంది. ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ తగ్గించాలి. నెంబర్ 2, హెల్త్ కూడా కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ తగ్గించడం, ప్రొడక్టివిటీ పెంచడం. మూడోది, టెక్నాలజీ ఉపయోగించి మీరు ఇవన్నీ చేయగలిగితే రెవల్యూషనరీ థింగ్స్ వస్తాయి. ట్రేసబిలిటీ మాట్లాడారు. దట్ ఈస్ వేర్ టుమారో నాట్ ఓన్లీ అక్వాకల్చర్, ఈవెన్ ఫ్రూట్స్ ఏ గార్డెన్ నుంచి వచ్చిందో ట్రేసబిలిటీ వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది. దట్ విల్ కమాండ్ ప్రీమియం ప్రైస్. దాని హిస్టరీ అంతా మెన్షన్ చేసి. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా టెక్నాలజీని కంప్లీట్ గా ఎండ్ టు ఎండ్ సొల్యూషన్. ఫైబర్ నెట్ ఎక్కడ ఉందో తెలియదు, దాన్నంతా కంపు చేసేశారు. ఫైబర్ నెట్, డ్రోన్స్, సీసీటీవీ కెమెరాస్, అదే మరిగా ఇవి టవర్స్, ఇవన్నీ కూడా నాకు